স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Chapter 7, Mahatma Gandhi Emergence and Ideology. Mohandas Karamchand Gandhi, better known as Mahatma Gandhi, emerged on the Indian political scene during the period 1917 to 18 and significantly transformed the ideology and range of the national movement. With his entry, the national movement entered its third and final phase of struggle, also known as the era of mass mobilization under Mahatma Gandhi, 1919 to 47. Purna Swaraj or complete independence emerged as the goal of the national movement during this phase. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যিনি মহাত্মা গান্ধী নামে বেশি পরিচিত, 1917 থেকে 18 সময়কালে ভারতীয় রাজনৈতিক দৃশ্যে আবির্ভূত হন এবং জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও পরিসরকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করেন। তার প্রবেশের সাথে সাথে জাতীয় আন্দোলন সংগ্রামের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করে, যা মহাত্মা গান্ধীর অধীনে গণসংহতি যুগ হিসাবেও পরিচিত, 1919 থেকে 47। পূর্ণ স্বরাজ বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এই পর্যায়ে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। The period of Gandhian activities before 1920 is described as the formative stage of Gandhi. It includes his struggle in South Africa and early Satyagraha agitations in India, Champaran, Ahmedabad, Kheda and Rolat Satyagraha. This was also the period during which he mainly tried to understand the socio-political and economic reality of India. 1920 সালের আগে গান্ধীবাদী কার্যকলাপের সময়কালকে গান্ধীর গঠনমূলক পর্যায় হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এটি দক্ষিণ আফ্রিকায় তার সংগ্রাম এবং ভারতে প্রথম দিকের সত্যাগ্রহ আন্দোলন, চম্পারণ, আহমেদাবাদ, খেদা এবং রাউলাট সত্যাগ্রহ অন্তর্ভুক্ত করে। এই সময়কালে তিনি প্রধানত ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। Thus, in the first half of this chapter, we shall learn about the early life and political career of Gandhi. In the second half, we shall also cover some of the most significant aspects of Gandhian ideology to enable the reader better appreciate Gandhian techniques and methods. সুতরাং এই অধ্যায়ের প্রথমার্ধে আমরা গান্ধীর প্রাথমিক জীবন এবং রাজনৈতিক কর্মজীবন সম্পর্কে শিখব। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা গান্ধীবাদী মতাদর্শের কিছু উল্লেখযোগ্য দিকও কভার করব, যাতে পাঠককে সক্ষম করতে গান্ধীবাদী কৌশল এবং পদ্ধতিগুলিকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি। Gandhi's early life and career. Childhood. Mohandas Karamchand Gandhi was born at Porbandar, also known as Sudamapuri, in Kathiawar, Gujarat on the 2nd of October 1869. The Gandhis belonged to the Baniya caste, traditionally grocers, but for the past 3 generations they had been prime ministers in several Kathiawar states. The Gandhis were Vaishnavites who laid emphasis on ahimsa and vegetarianism. They were also deeply influenced by Jainism, which had a strong presence in Gujarat. Such was the culture in which Gandhi was born and bred. Shravana Pitribhakti Natika, a play about Sharavana's devotion to his parents, and Harishchandra, a play on Harishchandra's truthfulness, left an indelible impression on Gandhi's young heart and mind. When Gandhi was about age 7, his father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthanic court, a body for settling disputes between the chiefs and their fellow clansmen. At age 13, he had a child marriage to Kasturbai. গান্ধীর প্রারম্ভিক জীবন এবং কর্মজীবন। শৈশব। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী 2 অক্টোবর 1869 সালে গুজরাটের কাঠিয়াওয়ারের পোরবন্দরে, যা সুদামাপুরী নামেও পরিচিত, জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গান্ধী বানিয়া জাতিভুক্ত, ঐতিহ্যগতভাবে মুদি, কিন্তু গত 3 প্রজন্ম ধরে তারা বেশ কয়েকটি কাথিয়াওয়ার রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গান্ধীগণ ছিলেন বৈষ্ণব, যারা অহিংসা এবং নিরামিষবাদের উপর জোর দিয়েছিলেন। তারা জৈন ধর্ম দ্বারাও গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল, যার গুজরাটে শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল। গান্ধী যে সংস্কৃতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বংশবৃদ্ধি করেছিলেন তা এমনই ছিল। শ্রাবণ পিতৃভক্তি নাটক তার পিতামাতার প্রতি শ্রাবণের ভক্তি নিয়ে একটি নাটক, এবং হরিশ্চন্দ্রের সত্যবাদিতার উপর একটি নাটক গান্ধীর তরুণ হৃদয় ও মনে একটি অদম্য ছাপ রেখে গেছে। গান্ধীর বয়স যখন প্রায় 7, তখন তার বাবা রাজস্থানিক আদালতের সদস্য হওয়ার জন্য পোরবন্দর ছেড়ে রাজকোট চলে যান, প্রধান এবং তাদের সহ গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি সংস্থা। 13 বছর বয়সে কস্তুরবাইয়ের সাথে তার বাল্য বিবাহ হয়। Travel to England. On the 4th of September 1888, Gandhi sailed for England to study law. Vegetarianism was then a new cult in England. Gandhi read the book, A Plea for Vegetarianism, by H. S. Solz, following which he claimed to have become a vegetarian by choice.
Gandhi joined the Vegetarian Society in England and got elected to its executive committee. He even started a vegetarian club in his locality, which according to him, gave him training in organizing and training institutions. ইংল্যান্ড ভ্রমণ 1888 সালের 4 সেপ্টেম্বর গান্ধী আইন অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। নিরামিষবাদ তখন ইংল্যান্ডে একটি নতুন ধর্ম। গান্ধী এইচ.এস. সল্টসের এপ্লি ফর ভেজিটেরিয়ানিজম বইটি পড়েছিলেন, যার পরে তিনি পছন্দ করে নিরামিষ হয়েছিলেন বলে দাবি করেছিলেন। গান্ধী ইংল্যান্ডের নিরামিষ সমিতিতে যোগ দেন এবং এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এমনকি তিনি তার এলাকায় একটি নিরামিষ ক্লাবও চালু করেছিলেন, যেটি তার মতে তাকে সংগঠন এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেয়। In his second year in England, Gandhi met two Theosophist brothers, under whose influence he read the Gita and Sir Edwin Arnold's translation, the Song Celestial, for the first time. The brothers also introduced Gandhi to Madame Blavatsky and Mrs. Besant. When asked to join the Theosophical Society, Gandhi politely declined, saying, "With my meager knowledge of my own religion, I do not want to belong to any religious body." At the brothers' instance, Gandhi also read The Light of Asia by Sir Edwin Arnold and Key to Theosophy by Madame Blavatsky. Blavatsky's book stimulated in Gandhi the desire to read books on Hinduism. ইংল্যান্ডে তার দ্বিতীয় বছরে গান্ধী দুই থিওসফিস্ট ভাইয়ের সাথে দেখা করেছিলেন, যাদের প্রভাবে তিনি গীতা এবং স্যার এডউইন আর্নল্ডের অনুবাদ পড়েছিলেন, দ্য সং সেলসিয়াল, প্রথমবারের মতো। ভাইয়েরা গান্ধীকে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি এবং মিসেস বেসান্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করতে বলা হলে গান্ধী বিনয়ের সাথে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আমার নিজের ধর্ম সম্পর্কে আমার সামান্য জ্ঞানের সাথে আমি কোন ধর্মীয় সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না। ভাইদের উদাহরণে গান্ধী স্যার এডউইন আর্নল্ডের দ্য লাইট অফ এশিয়া এবং ম্যাডাম ব্লাভাটস্কির কি টু থিওসফি ও পড়েছিলেন। ব্লাভাটস্কির বইটি গান্ধীর মধ্যে হিন্দু ধর্মের বই পড়ার ইচ্ছা জাগিয়েছিল। On the insistence of a vegetarian Christian, Gandhi read the New Testament and especially liked the Sermon on the Mount and compared it with the Gita. The verses, "But I say unto you, that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man take away thy coat, let him have thy cloak too," touched his heart in particular, and he began to see renunciation as the highest form of religion. একজন নিরামিষাশী খ্রিস্টানের পীড়াপিড়িতে গান্ধী নিউ টেস্টামেন্ট পড়েন এবং বিশেষ করে মাউন্টের উপদেশটি পছন্দ করেন এবং গীতার সাথে তুলনা করেন। আয়াত, কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা মন্দকে প্রতিরোধ করো না, কিন্তু যে কেউ তোমার ডান গালে আঘাত করবে, অন্য গালেও তার দিকে ফিরে যাও। আর যদি কেউ তোমার জামা কেড়ে নেয়, তবে তাকে তোমার চাদরও দেওয়া হোক। বিশেষভাবে তার হৃদয় স্পর্শ করেছিল এবং তিনি তত্ত্বাকে ধর্মের সর্বোচ্চ রূপ হিসাবে দেখতে শুরু করেছিলেন। In England, Gandhi also met Narayan Hemchandra, the Gujarati writer and translator, credited for introducing Debendranath Tagore's works to Gujarat. ইংল্যান্ডে গান্ধী গুজরাটি লেখক ও অনুবাদক নারায়ণ হেমচন্দ্রের সাথেও দেখা করেছিলেন, যিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা গুজরাটে প্রবর্তনের জন্য কৃতিত্বপ্রাপ্ত। Returned from England, in 1891, Gandhi returned to India as a young barrister, and landed at Bombay from SS Assam. There he was introduced to the poet Raichand, or Rajchandra, also known as Shatavadhani, one having the faculty of remembering or attending to 100 things simultaneously. Raichand impressed Gandhi with his knowledge of the scriptures, his spotless character, and his burning passion for self-realization. ইংল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তন 1891 সালে গান্ধী একজন তরুণ ব্যারিস্টার হিসাবে ভারতে ফিরে আসেন এবং এসএস আসাম থেকে বম্বেতে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি কবি রায়চাঁদের বা রাজচন্দ্র সাথে পরিচিত হন, যাকে শতবদনী নামেও পরিচিত। একসঙ্গে 100টি জিনিস মনে রাখার বা মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। রায়চাঁদ গান্ধীকে তার শাস্ত্রের জ্ঞান, তার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং আত্ম উপলব্ধির জন্য তার জ্বলন্ত আবেগ দিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। Trouble had been brewing in Gandhi's caste over his foreign voyage. Thus Gandhi's life in India began by seeking readmission into his caste. From Bombay, Gandhi was taken to Nasik by his elder brother for a bath in the sacred river, followed by a caste dinner at Rajkot. This pacified one section of the caste, while another section continued to regard him as excommunicated. গান্ধীর বিদেশ যাত্রাকে কেন্দ্র করে তার জাতপাতের মধ্যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এইভাবে ভারতে গান্ধীর জীবন শুরু হয়েছিল তার বর্ণে পুনরায় প্রবেশের মাধ্যমে।
বোম্বে থেকে গান্ধীকে তার বড় ভাই পবিত্র নদীতে স্নানের জন্য নাসিকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারপরে রাজকোটে একটি জাতিগত ডিনার ছিল। এটি বর্ণের একটি অংশকে শান্ত করেছিল, অন্য একটি অংশ তাকে প্রাক্তন যোগাযোগকারী হিসাবে বিবেচনা করতে থাকে। Though Gandhi passed his examinations in London, he had not learned how to practice law and learned nothing at all of Indian law. To save himself from ridicule at Rajkot, he decided to go to Bombay and gain experience at Bombay High Court. Gandhi was unable to establish a successful practice there. He even tried to get a job as an English teacher in a high school but was rejected since he was not a graduate. Within 6 months he shifted back to Rajkot and took up the work of petition writing for earning his livelihood. In April 1893, Gandhi sailed to Durban, Natal Province, capital Pietermaritzburg, in connection with a legal case of Dada Abdullah and Company, an Indian firm doing business in South Africa. যদিও গান্ধী লন্ডনে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তিনি আইন অনুশীলন করতে শিখেননি এবং ভারতীয় আইনের কিছুই শিখেননি। রাজকোটে উপহাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে তিনি বোম্বেতে গিয়ে বোম্বে হাইকোর্টে অভিজ্ঞতা অর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। গান্ধী সেখানে সফল চর্চা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এমনকি তিনি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষক হিসাবে চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু স্নাতক না হওয়ায় তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। 6 মাসের মধ্যে তিনি রাজকোটে ফিরে আসেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য পিটিশন রাইটিংয়ের কাজ শুরু করেন। 1893 সালের এপ্রিল মাসে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসা করা ভারতীয় ফার্ম দাদা আবদুল্লাহ অ্যান্ড কোং এর একটি আইনি মামলার জন্য ডারবানে, নাটাল প্রদেশ, রাজধানী পিটারমার্টিজবার্গ যান। Gandhi's experiences in South Africa. In 1893, at age 24, Gandhi was the first Indian barrister to have arrived in South Africa. Gandhi's experiences in South Africa had a profound impact on his life and career that followed. He had gone there on a year's contract with Dada Abdullah and Company, but ended up staying for the next 20 years, i.e. up to 1914, with brief spells in India and England, having picked up struggle against racial discrimination, apartheid, in South Africa and fought for the rights of the Indian community. দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর অভিজ্ঞতা। 1893 সালে 24 বছর বয়সে গান্ধী ছিলেন প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার যিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর অভিজ্ঞতা তার জীবন ও কর্মজীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি দাদা আবদুল্লাহ অ্যান্ড কোং এর সাথে 1 বছরের চুক্তিতে সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে ভারত ও ইংল্যান্ডে সংক্ষিপ্ত বানান সহ পরবর্তী 20 বছর অর্থাৎ 1914 সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। Apartheid. It refers to discrimination against a community based on the color of the skin. বর্ণবৈষম্য, এটি চামড়ার রঙের উপর ভিত্তি করে একটি সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য বোঝায়। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।